+2 ശേഷം ഡിഗ്രി പഠനം ഇന്ത്യയിലെ കിടിലൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നായാലോ? ജോയിൻ Prepwise, കേരളാസ് #1 CUET കോച്ചിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രീം ഏതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, സയൻസ്, കോമേഴ്സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, ബോർഡ് എക്സാമിനും CUETക്കുമുള്ള കോംപ്രിഹെൻസീവ് കോച്ചിംഗ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Good evening all, welcome to Prepwise. Target CUET 2023 സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിലെ ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പാസേജിലേക്ക് കടക്കാം. സോ റീഡ് ദ പാസേജ് കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പാസേജിൽ കുറച്ച് ഇതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വേർഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വായിക്കുമ്പം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഓവറോൾ ഐഡിയ. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. I was walking home from school one day, an old bag hanging from my shoulder. Okay, it was actually possible to walk the distance in 10 minutes, but usually it would take me 30 minutes at the very least to reach home. It would take me from half an hour to an hour to dawdle along, watching all the fun and games that were going on, all the entertainment, novelties and oddities in the street, the shops and the bazaar, the performing monkey, the snake kept in its box and displayed from time to time, cyclist who had not got off his bike for 3 days, the spinning wheels, the Maria temple and the Pongal offerings, the dried fish stall by the statue of Gandhi, the sweets, the selling sweets and fried snacks and all the other shops next to each other. Narikurawa hunter gypsy with his wild lemur in cage, selling needles, clay, beads and instruments, cleaning out the ears. Oh, I could go on and on. All these sights taken together would tether my legs and stop me from going home. Every day I would see people selling sweet and savory French snacks, payasam, halwa, boiled tamarind seeds and iced lollies. Gazing at all this, one day I came to my street, my bag slung over my shoulder. At the opposite corner, though, a threshing floor had been set up and the landlord watching the proceedings, seated on a piece of sacking spread over a stone ledge. Our people would were hard at work, driving cattle in pairs round and round to tread out the grain from straw. The animals were muzzled so that they wouldn't help themselves to the straw. Stood for a while there, watching the fun. കുറച്ചൊരു മിസ്മാച്ച് ഒക്കെ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് പാസേജ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. Just then an elder of our street came along from the direction of the bazaar. The man in which he was walking along made me want to double up. I want to shriek with laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion. I guess there was something like vade or green banana bhaji in the packet, because the wrap paper was stained with oil. He came along holding out the packet by its string with touching it. The elder went straight up to the landlord, bowed low and extended packet towards him, cupping the hand that held the string with his other hand. The landlord opened the parcel and began to eat the bades. After I reached home, I told my elder brother's story in all its comic detail. I fell about with laughter at the memory of a big man and an elder at that making such a game out of carrying the parcel. But Annan was not amused. Annan told me that this wasn't being funny when he carried the package like that. He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. If they did, they would be polluted. That's why he had to carry the package by its string. ഇതിൽ നരേറ്റർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുള്ള കാഴ്ചകളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഓൾഡ് മാനെ കണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് എന്തോ ഒരു സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ സാധാരണ പിടിക്കുന്ന പോലെയല്ല, നടത്തം കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫണ്ണി ആയി തോന്നി. അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ബ്രദറിനോട് പറഞ്ഞു. ബ്രദർ പറഞ്ഞത് ഫണ്ണി അല്ല, കാരണം എന്താണ്, ചില ആളുകൾ നമ്മൾ അൺടച്ചബിൾ കാരണം കൊണ്ട് ചിലർ നമ്മളെ തൊട്ടാൽ പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ഇതാണ് ബേസിക്കലി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡിഡ് ദ ഓതർ ടേക്ക് ടു റീച്ച് ഹോം യൂഷ്വലി? 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 5 minutes. ഇതിൽ പാസേജ് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് 10 മിനിറ്റ് മതി എത്താൻ, പക്ഷെ ഞാൻ കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ്സോളം എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ 3. What did the author notice on a street? Food and book stalls, landlord watching the threshing floor, people boxing with each other, animals eating their food. ഒരുപാട് കാഴ്ചകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ഏതായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് എടുക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ, കാരണം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരേ ഫുഡ് സ്റ്റാളിനെ പറ്റിയും സ്വീറ്റ് കാര്യം എന്തായിരുന്നു, ഒരേ ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ബുക്ക് സ്റ്റാളിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അതല്ല. പീപ്പിൾ ബോക്സിംഗ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ, ആനിമൽസ് ഈറ്റിംഗ് ഡേ ഫുഡ് ഒന്നും വലിയ രീതിയിൽ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഏതാണ് കറക്റ്റായിട്ട്? ലാൻഡ് ലോഡ് വാച്ചിങ് ദി ത്രഷിംഗ് ഫ്ലോർ ഓതർ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന, നരേറ്റർ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഓപ്ഷൻ 2. What amused the author?
Option 1, the way the landlord was preaching a sermon. Option 2, the old man holding the bat and ball. The shocking appearance of the old man, the manner in which the old man was walking. ഏതാണ് ഓതറിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്? ഓൾഡ് മാൻ നടക്കുന്ന രീതി കണ്ടിട്ടാണ് ഭയങ്കര ഫണ്ണി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അത്ഭുതപ്പെട്ടത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഓതർ, വാട്ട് ഇസ് ദ പാക്കറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ? ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണോ, വഡേസ് ആണോ, ബുക്സ് ആണോ, ടൂൾ കിറ്റ് ആണോ? അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വഡൈസ് ആയിരിക്കും ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ 2. വാട്ട് ഒപ്പീനിയൻ ഡു യു ഫോം ഓഫ് ദ ഓതർ ഫ്രം എ റിയാക്ഷൻ? ഓതർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഓൾഡ് മാനെ കണ്ടു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? സെൻസിറ്റീവ് ആണോ, ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആണോ, ലേസി ആണോ, ഡിപ്രസ്ഡ് ആണോ? നമുക്ക് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ. ആ ഒരു ആളുടെ ഓൾഡ് മാനെ ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ആക്ച്വൽ കാര്യം അറിയാതെ ഒരു ഭയങ്കര ഫണ്ണി ആയിട്ട് അതിനെടുത്തു. ഭയങ്കര ഇൻസെൻസിറ്റീവ് നമുക്ക് പറയാം. ഓപ്ഷൻ 2. ഇനി മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. ലിസ്റ്റ് 1 നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ലിസ്റ്റ് 2 അപ്പൊ നമുക്കിത് മാച്ച് ചെയ്യാം. എയിൽ വരുന്നത് ഐ വാസ് വാക്കിംഗ് ഹോം. ഐ വാസ് വാക്കിംഗ് ഹോം എന്താണ്? ഐ വാസ് വാക്കിംഗ് ഹോം ഫ്രം സ്കൂൾ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ 3 കൊടുക്കാം. ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി പോസിബിൾ ടു വാക്ക് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ 10 minutes. At the opposite corner, a threshing floor had been set up. For 1. After narrator reached home, she spoke to her elder brother. From A3, B2, C1, D4 വരുന്നത് option 3. Next passage. A majority of Indians prefer to use the internet for accessing banking and other financial services than shopping online, shows a new survey. Almost 57% of Indian respondents using the internet prefer to bank online and use financial services due to hassle-free access and time-saving feature of online banking, according to the survey. Checking information on products and services online comes a close second at 53, in which 50% shop for products online. The fourth on the list, around 42% of respondents in India surfed online to look for jobs, the survey said. Online banking has made things much easier for the people and it saves a lot of time, has eliminated the problems associated with traditional way of banking where one had to stand in a queue and fill up several forms. Most of the banks in India have introduced customer-friendly online banking facilities with advanced security features to protect customer against cybercrime. The easy registration process for net banking has improved customers' access to several banking products, increased customer loyalty, facilitated money transfer to any bank across India, and has helped banks attract new customers. The Indian results close the global trends as well. Conducted among 109,216 people from 24 countries. Survey showed that banking and keeping track of finances and searching for jobs are main task of internet users around the globe. Overall, 60% of people surveyed use the web to check their bank account and other financial assets in the past 90 days, making it the most popular use of the internet globe. While shopping was not too far behind at 48%, the survey showed and 41% went online in search of a job. In terms of country preferences, almost 90% of respondents in Sweden use e-banking. Online banking has also caught on in a big way in nations like France, Canada, Australia, Poland, South Africa and Belgium, the survey showed. Germans and British counter on top for using online shopping, with 74% of respondents in both the countries having something online in past 3 months. They are followed by 68% of respondents in Sweden, 65% in US and 62% in South Korea. Okay, ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? കൂടുതൽ അത് ഇന്ത്യൻസിനെ വെച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിലും ഷോപ്പിങ്ങിനും മറ്റെല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇന്റർനെറ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിന്റെ എത്ര ആളുകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ മറ്റു കൺട്രീസിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് ഓൺലൈൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളിലും ബാങ്കിങ് സർവീസസിലൊക്കെ എത്ര പേരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലും പറയുന്നു. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. Which of the following is not true in the context of the passage? Option 1, internet users across the globe are mainly interested in looking for jobs and keep track of finances. Germany and Great Britain are the top countries where online shopping is quite popular. Many people in Sweden use e-banking to maintain their finances. Option 4, a majority of Indians do not use the internet at all. ഇതിൽ തെറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ്? Majority of Indians do not use the internet at all. ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് എന്താണ്? Select the correct answer from option given below. How many Indians use the internet to shop online? 90 to 95%, less than 50%, over 1 crore people,
ഹാഫ് ഓഫ് ദം, നമുക്ക് ഏകദേശം ഹാഫ് ഓഫ് ദം എന്ന് പറയാം. കാരണം നമ്പർ ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ 50% ഏകദേശം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 4 ചൂസ് ചെയ്യാം. Based on the passage, what can be said about the internet in a nutshell? Option 1, it has made lives easier than before. It has increased cybercrime. It has been hyped for no reason. It is useful only for the rich. ഏതായിരിക്കും? ഒരുപാട് എളുപ്പമാക്കി അല്ലേ? It has made lives easier than before. Select the correct answer from option given below. Which of the following can be an appropriate title for the passage? Option 1, Internet, the curse. Option 2, the traditional versus modern ways of shopping. Option 3, the growing utility of internet. Option 4, internet and cybercrime. ഏതായിരിക്കും? ദി ഗ്രോയിങ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ്. നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ നോക്കാം. ഇന്റർനെറ്റ് കേഴ്സ് അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടല്ലല്ലോ പറയുന്നത്, ഷോപ്പിങ്ങിനെ മാത്രമല്ല പറയുന്നത്. ഇന്റർനെറ്റ് സൈബർ ക്രൈമിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഈ പാസേജ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഏതാണ്? ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഓരോ യൂസ്ഫുൾനെസ്സിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദ ഗ്രോയിങ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ്. അടുത്ത മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. എയിൽ വരുന്നത് 57% ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സ് prefer to bank online ആണോ? Customer friendly online banking facilities of net banking has improved access to banking products are the main task of internet users. നമുക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പം ഇതല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അല്ലെ? അപ്പൊ ഏതാ വരുന്നത്? 57% ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സ് എന്താണ്, അവരെന്താണ് അതാണ് ബാക്കി ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രിഫർ ടു ബാങ്ക് ഓൺലൈൻ. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് ഹാവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് customer friendly online banking facilities. The easy registration process of net banking has improved access to banking products. Banking, keeping track of finances and job searching are the main task of internet users. A1, B2, C3, D4 വരുന്നത് option 2. According to the passage, globally the most popular use of internet is booking latest hotels, checking bank accounts and maintaining financial assets, buying ships and aeroplanes, finding out about new cinema theaters. മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാങ്കിങ് സർവീസസിന് വേണ്ടി, ചെക്കിംഗ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മളിന്ന് 2 പാസേജ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വരും കോംപ്രിഹെൻഷനിൽ. അപ്പം നിങ്ങൾ കോംപ്രിഹെൻഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മുന്നത്തെ ഉള്ള സെഷൻസും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള സെഷൻസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. നിങ്ങൾ +2 ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനാണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം, നിങ്ങൾക്ക് CUET 2023 ക്രാക്ക് ചെയ്യണം, പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോച്ചിങ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു ഐഡിയ അല്ല, ഒരു ഗൈഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ Prepwise ജോയിൻ ചെയ്യാം. Prepwise നിങ്ങൾക്ക് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ തന്നെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആളുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയി വരുന്നത്. അപ്പം അവരുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും, ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോഗ്രസ് ഒക്കെ നോക്കും. നിങ്ങളുടെ കൂടെ കോൺവെർസേഷൻ, എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ മെന്റേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു Prepwise. ടാർഗറ്റ് CUET 2023 സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് CUET 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ നമ്മൾ സെക്ഷൻ A ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആൾ ആർ റെഡി. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം റീഡ് ദ പാസേജ് കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Happy is the man who acquires the habit of reading when he is young. He has secured a lifelong source of pleasure, instruction, and inspiration. So long as he is with beloved books, he need not feel lonely. He has always a pleasant occupation of leisure moments, so that he need not feel bored. Ruskin calls books king's treasure filled not with gold and silver, but with riches much more valuable than this. Knowledge, noble thoughts, and high ideals. The blessings which the reading habit confers on possessor are many, provided we choose the right kind of books. Reading gives a high kind of pleasure. Some books we read simply for pleasure and amusement when we are tired or the brain is weary with serious study. It is a healthy recreation to lose ourselves in some absorbing story written by a master hand. But to read nothing but books, fiction is like eating nothing but cakes and sweetmeats, as we need plain wholesome food for the body. So we must have serious reading for the mind. And here we choose according to our taste. There are many noble books on history, biography, philosophy, religion, travel, and science which we ought to read and which will give not only pleasure but education too. We can develop a taste for serious reading. So that is, in the end, it will give us more solid pleasure than even novels and books of fiction.
Should be poetry be neglected for the best poetry gives us noble thoughts and beautiful imagining clothed in lovely and musical language. ചില വേർഡ്സ് ഒക്കെ മിസ്സിംഗ് ആണ്, പക്ഷെ നമുക്കിത് അല്ലാതെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. Books are most faithful of friends. Our friends may change or die, but books always patiently waiting to talk to us. They are never cross, peevish or unwilling converse, as our friends sometimes are. No wonder a reader becomes a book lover. സോ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പാസേജ് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ റീഡിങ് ബുക്ക് വായിക്കുന്നതിന്റെ പ്ലഷറിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഫിക്ഷനും നോൺ ഫിക്ഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് അത്രയും അത്യാവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര നമ്മളെ ലോൺലിനെസ് ഒക്കെ മാറ്റുന്ന രീതിയിൽ ലെഷർ ടൈമിലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ്, ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും അത്ര കൺഫ്യൂസിംഗ് അല്ല. The habit of reading books offer many blessings provided dash. Option 1, a man reads books for acquiring wealth only. Option 2, the right kind of books are chosen. Option 3, book reading is done during summers only. Option 4, books are read for examination only. എന്താണ് അപ്പം? Habit of reading books offers many blessings provided dash. എന്താണ്? Answer is option 2, the right kind of books are chosen. അത് വ്യക്തമായിട്ട് പാസേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. Books are our best friends as they dash. Option 1, keep us relaxed mentally without weariness. Option 2, contribute to clearing examination. Option 3, can be showcase for visitors. Option 4, change like our friends and neighbors. എന്താണ് അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു പാസേജിൽ ഒട്ടും മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരെ ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും പോയി നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. എന്താണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ? കീപ് us relaxed mentally without weariness. The habit of book reading is highly beneficial if it is done for pleasure only, maintaining our physical and intellectual health, hot discussion with politicians, buying new books to give us birthday gifts. ഏതാണ്? Option 1, pleasure only. In the company of books, a reader enjoys his dash moments. ഏതാണ്? Option 1, unwilling. Option 2, solid. Option 3, leisure. Option 4, hectic. In the company of books, a reader enjoys his dash moments. ഏതാണ്? leisure moments. Okay. Books are a source of dash pleasure. Option 1, limited. Option 2, lifelong. Option 3, serious. Option 4, afterlife. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ലൈഫ് ലോങ് പ്ലഷറിനെ പറ്റിയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ 2, ലൈഫ് ലോങ്. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിത് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ. എയില് പറയുന്നത് എന്താണ്? എ മാൻ ഈസ് ഹാപ്പി. അപ്പൊ ഇവിടെ വെൻ ഹി ഡെവലപ്സ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റീഡിംഗ് ക്യാൻ നെവർ ബി ലോൺലി, ഗിവ് us both pleasure and education when we read them are books. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും സ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? എ മാൻ ഈസ് ഹാപ്പി വെൻ ഹി ഡെവലപ്സ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റീഡിംഗ്. ഓക്കെ. ഏതാണ് എ വരുന്നത്? 1 ആണ് വരുന്നത്. എ മാൻ ഹൂ ലവ്സ് ബുക്സ് ക്യാൻ നെവർ ബി ലോൺലി. അടുത്തത് ബുക്സ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി, ബയോഗ്രഫി, ഫിലോസഫി give us both pleasure and education when we read them. 3. Man's most faithful friends are books. അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നല്ലോ. A1, B2, C3, D4. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 1. അടുത്തത് എന്താണ്? ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൻ ബിലോ സെലക്ട് ദ വൺ വിച്ച് കറക്റ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ദ സെന്റൻസ്. എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഗുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്, നോളജ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് പവർ ഇസ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ 1, എ ക്വാക്ക്. ഓപ്ഷൻ 2, an intellectual. ഓപ്ഷൻ 3, a farmer. ഓപ്ഷൻ 4, a player. ഏതായിരിക്കും? എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഗുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്, നോളജ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് പവർ ഈസ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ. നമുക്കറിയാം ഫാമർ, പ്ലെയർ ഒട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, ഒട്ടും കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റൈറ്റ് ആൻസറിലേക്ക് പോവാം. ഓപ്ഷൻ 2, എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ട്രെയിൻ ടു പെർഫോം ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. എന്താണ്? എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ട്രെയിൻ ടു പെർഫോം ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. ഓപ്ഷൻ 1, സർജൻ. ഓപ്ഷൻ 2, പ്ലംബർ. ഓപ്ഷൻ 3, പൈലറ്റ്. ഓപ്ഷൻ 4, മേസൺ. ഏതായിരിക്കും? സർജറി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സർജൻ അല്ലേ. ഓപ്ഷൻ 1. A document book written by hand. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 1, dramatist. ഓപ്ഷൻ 2, novelist. ഓപ്ഷൻ 3, manuscript. ഓപ്ഷൻ 4, volunteer. A document book written by hand. manuscript ആണ് അല്ലേ. ടോട്ടലി ഡ്രാമാറ്റിസ്റ്റ്, നോവലിസ്റ്റ്, വോളണ്ടിയർ ഒക്കെ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഡ്രാമ എഴുതുന്ന ഡ്രാമാറ്റിസ്റ്റ്, നോവൽ എഴുതുന്നതാണ് നോവലിസ്റ്റ്, മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ലിവിങ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഇൻ വാട്ടർ. അപ്പോൾ വാട്ടറിൽ കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ലിവിങ്, അതായത് വാട്ടറിൽ കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഓപ്ഷൻ 1, ഈറ്റബിൾ ആണോ? ഓപ്ഷൻ 2, അക്വാറ്റിക് ആണോ? ഓപ്ഷൻ 3, അൽമാനക് ആണോ? ഓപ്ഷൻ 4, ഹൈഡ്രോളജി ആണോ? ഏത് പറയാം?
ബാക്കിയുള്ള 3 ഓപ്ഷൻ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അക്വാറ്റിക്. നമ്മൾ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അക്വേറിയം എന്നൊക്കെ വെറുതെ മനസ്സിലാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. അപ്പം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 2 അക്വാറ്റിക്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പാസേജ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, പിന്നെ അല്ലാതെ കുറച്ച് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോസും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആവും. ഇനി നിങ്ങൾ +2 ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം, നിങ്ങൾക്ക് CUET 2023 ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം? Prepwise ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Prepwise നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസിന് ക്ലാസ്സസ്, നോട്ട്സ്, മെന്റർ, ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, പിന്നെ ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മൾ ഇനിയും അടുത്ത സെഷൻ നമുക്ക് കാണാം. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു Prepwise. ടാർഗറ്റ് CUT 2023 സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നും CUT 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആൾ ആർ റെഡി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? റീഅറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് പാർട്സ് ഓഫ് എ സെന്റൻസ് ലേബിൾഡ് ആസ് PQRS ടു മേക്ക് എ മീനിങ് സെന്റൻസ്. അപ്പം കുറച്ച് പാർട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പാർട്സ് ഓഫ് സെന്റൻസ്. അത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഒരു മീനിങ് ഫുൾ സെന്റൻസ് ആക്കാൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ P, fuel and without. Q, wants to shut down. R, food is your bodies. S, food your body. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് ഏത് കൊണ്ടുവരാം? ഫുഡ് ഈസ് യുവർ ബോഡീസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും മാച്ച് ആയിട്ട്? ഫുഡ് ഈസ് യുവർ ബോഡീസ്, ഫ്യൂവൽ, ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ഫുഡ് യുവർ ബോഡി വാണ്ട്സ് ടു ഷട്ട് ഡൗൺ. ഏതാണ്? RPSQ, ഓപ്ഷൻ 2. Next, in the house of mankind, history is moving just about everywhere around the furniture. അപ്പം ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും? ഫസ്റ്റ്, history is moving around the furniture in the house of mankind just about everywhere. 4 is the right answer. അടുത്തത്, and one of that there are words is not reading them, crimes than burning books. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് there are worse crimes than burning books. പിന്നെ എന്താ വരാ? and one of that is not reading them. Okay, QSPR. മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. some achieve greatness, thrust upon them, and some have greatness, some are born great. ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് വരാം? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് some are born great കൊടുക്കാം. some achieve greatness and some have greatness thrust upon them. Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. Okay, so ഏതാണ്? SPRQ, option 3. Okay, അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം സെലക്ട് ദ പെയർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ക്യാരി ദ സെയിം റിലേഷൻഷിപ്പ് ആസ് മോഡേൺ പ്രിമിറ്റീവ് അല്ലേ. മോഡേൺ ഇപ്പോഴത്തത്, പ്രിമിറ്റീവ് പണ്ടത്തത്, അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ളത് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡോൺ, മോർണിംഗ്, ഹെവൻ, ജെനിത്ത്, ബിസി, ഐഡൽ, ആക്റ്റീവ്, ഡൈനാമിക്. ഇതിൽ ഡോൺ, മോർണിംഗ് ഒരേ മീനിങ് ആണ്, ഹെവൻ, ജെനിത്തും അതുപോലെ ആക്റ്റീവ്, ഡൈനാമിക്. ഏതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? ബിസി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഐഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 3. പിന്നെ ക്രുസൈഡ് വാർ എന്താണ്? ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വാറാണ് ക്രുസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതുപോലെ ഒരു ടൈപ്പ്, ആ ഒരു മീനിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ 1 ഫേബിൾ സ്റ്റോറി, ഓപ്ഷൻ 2 ഇന്റലിജന്റ് ഡൾ, ഓപ്ഷൻ 3 അസ്റ്റോണിഷ്ഡ് സർപ്രൈസ്ഡ്, ഓപ്ഷൻ 4 ഈറ്റബിൾ എഡിബിൾ. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും വരിക? ഇതൊക്കെ സിമിലർ ആയി മീനിങ് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഈറ്റബിൾ, എഡിബിൾ, അസ്റ്റോണിഷ്ഡ്, സർപ്രൈസ്ഡ്. ഇന്റലിജന്റ് ഡൾ മാത്രം കുറച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? ഫേബിൾ സ്റ്റോറിയാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പം ഫേബിൾ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറി, ഒരു ടൈപ്പാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ക്രൊണോളജിക്കൽ ക്യാവറ്റിക്. ക്രൊണോളജിക്കൽ എല്ലാം ഒരു ഓർഡറിലേക്ക്, ക്യാവറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ അങ്ങനെ ഓർഡർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഫുൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 1 ഫൈനൈറ്റ്, ഇൻഫൈനൈറ്റ്, ഓപ്ഷൻ 2 മെലഡി, മ്യൂസിക്, ഓപ്ഷൻ 3 മോറൽസ്, വാല്യൂസ്, ഓപ്ഷൻ 4 മദർ, പാരന്റ്. ഏതാണ്? ക്രൊണോളജിക്കൽ ക്യാവറ്റിക്. രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ്. മെലഡി, മ്യൂസിക് സെയിം ആണ്, മോറൽസ്, വാല്യൂസ് സെയിം ആണ്, മദർ ഒരു പാരന്റ് ആണ്. ഏതാണ്? ഫൈനൈറ്റ്, ഇൻഫൈനൈറ്റ്. ഫൈനൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ്, ഇൻഫൈനൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഒട്ടും ലിമിറ്റഡ് അല്ല. അത് നമുക്ക് പറയാൻ കൂടി എത്രയാണെന്ന് കൂടി പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി വരുന്നത്? ഫൈനൈറ്റ്, ഇൻഫൈനൈറ്റ്.
ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഒപ്പേക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒപ്പേക്ക് നമുക്ക് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഭാഗം കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അതും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. സ്റ്റേബിൾ, ഡൈനാമിക്, ഡം, സ്പീച്ച്ലെസ്, ക്യൂട്ട്, ചാർമിങ്, ന്യൂമറൽസ്, നമ്പേഴ്സ്. ന്യൂമറൽസ്, നമ്പേഴ്സ് സെയിം മീനിങ് ആണ്. ക്യൂട്ട്, ചാർമിങ്, ഡം, സ്പീച്ച്ലെസ് ഒക്കെ. സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ഡൈനാമിക് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതും. അപ്പൊ അതേതാണ് സ്റ്റേബിളും ഡൈനാമിക്കും ആണ് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ 1. ഓക്കെ, ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനും കഴിഞ്ഞു. ഇനി സെലക്ട് ദ വേർഡ് ഫ്രം ദ ഗിവൻ ഓപ്ഷൻസ് വിച്ച് മീൻ ദ സെയിം ആസ് എക്സ്പാൻഡഡ്. എക്സ്പാൻഡഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു മീനിങ് വരുന്ന നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓപ്ഷൻ 1 വേലർ, ഓപ്ഷൻ 2 ഗ്രാൻഡിയർ, ഓപ്ഷൻ 3 അക്കംപ്ലിഷ്, ഓപ്ഷൻ 4 ഓഗ്മെന്റഡ്. ഏതാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള പറയുന്നതിന്? ഓഗ്മെന്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൻ ബിലോ സെലക്ട് ദ സിനോണിം ഓഫ് ദ അണ്ടർലൈൻ വേർഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ്. ഹർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് പെർഫോമൻസ് മെസ്മറൈസ്ഡ് എവ്രി വൺ. അപ്പൊ ഈ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ സിനോണിം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻ 1 അൺഎക്സ്പെക്ടഡ്, ഓപ്ഷൻ 2 ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്, ഓപ്ഷൻ 3 ചാലഞ്ചിങ്, ഓപ്ഷൻ 4 അബ്രപ്റ്റ്. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഏതായിരിക്കും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് പറ്റുക? ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് അല്ലെ. ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ്, ചാലഞ്ചിങ്, അബ്രപ്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി ക്ലോസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ജംബിൾ സെൻറ്റൻസും സിനോണിം നോക്കുന്നതും റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കുന്നൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തു. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ +2 ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം, നിങ്ങൾക്ക് CUET 2023 ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് Prepwise ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Prepwise നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ ക്ലാസ്സസ്, നോട്ട്സ്, ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻ, CUET മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മെന്റേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു Prepwise. ടാർഗറ്റ് CUET 2023 സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് CUET 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും റെഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൻ ബിലോ select synonym of the underlined word in the following sentence. Okay, success is not built on success, it is built on failure, frustrations and happiness. ആണോ, calamity ആണോ, geometry ആണോ, signature ആണോ? എന്താണ് സക്സസ്? ഒന്നും സക്സസ് ബേസ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല, ഫെയിലിയറും ഫ്രസ്ട്രേഷൻസും ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻ ആണ് നമ്മളവിടെ പറയേണ്ടത്, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ ഏതാ വരേണ്ടത്? കലാമിറ്റി. കലാമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വലിയ പ്രശ്നം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം കലാമിറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ. ദ ഡാഷ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ദ ഹിൽസ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഫ്രൈറ്റൻ ഹിം. അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്ത് വരാ? ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ, വിയേർഡ് ആണോ, അമ്യൂസിങ് ആണോ, ഫ്രിവിലസ് ആണോ? ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കണം വരേണ്ടത്? ഇവിടെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ചേർച്ച ഉള്ളത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2 ആയിട്ടുള്ള വിയേർഡ് ആണ്. സോ ദ വിയേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ദ ഹിൽസ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഫ്രൈറ്റൻ ഹിം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇഡിയംസ് മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ്, നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് 1 ലിസ്റ്റ് 2 കാണേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Catch 22, എ ബോൾ ഫ്രം ദ ബ്ലൂ, എ ലോഫിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, കൂൾ ആസ് എ കുക്കുംബർ. അപ്പുറത്തേല് ടു ലുക്ക് റിഡിക്കുലസ്, കാം ആൻഡ് കമ്പോസ്ഡ്, പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്, സഡൻ ഷോക്ക്. ഇത് നമ്മൾ ഇനി മാച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് Catch 22 എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര രണ്ട് സൈഡിലും ഭയങ്കര പ്രശ്നം, ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അപ്പം ഇവിടെ വരേണ്ടത് പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. എ ബോൾ ഫ്രം ദ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സഡൻ ഷോക്ക്. ലോഫിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഭയങ്കര ടു ലുക്ക് റിഡിക്കുലസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കൂൾ ആൻഡ് കുക്കുംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഭയങ്കര കാമായിട്ട് ചില്ലായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ കൂൾ ആസ് എ കുക്കുംബർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് വരുന്നത് A3, B4, C1, D2 വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഏതാണ്? ത്രോ ഡൗൺ ദ ഗോൺലെറ്റ് വിത്ത് ഓപ്പൺ ആംസ്, ബെൽ ദ ക്യാറ്റ്, ലെഫ്റ്റ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺ. ഇപ്പുറത്തത് വാംലി, യൂസ് ഓൾ അവൈലബിൾ മീൻസ് ടേക്ക് ലീഡ് ഇൻ ദ ഡേഞ്ചർ ടു ചാലഞ്ച്. ഇതിലേതാണ്? നമുക്ക് ആദ്യം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺഡ് ആണ്. അതായത് ഒരു സ്റ്റോൺ അൺടേൺഡ് ആക്കരുതെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച എല്ലാ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മളൊരു സക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒന്നും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യങ്ങളും വെറുതെ വിടാണ്ട് എല്ലാം മാക്സിമം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലെഫ്റ്റ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺഡ് എന്ന് പറയാം. നമുക്കിവിടെ
ഏതുവ കൊടുക്കാം? സെക്കൻഡ്, യൂസ് ഓൾ അവൈലബിൾ മീൻസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ കൊടുക്കാം? വിത്ത് ഓപ്പൺ ആംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വാമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനൊക്കെ. അപ്പം ഇവിടെ ഇതാണ്. ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടി? 2 നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ത്രോ ഡൗൺ ദ ഗോൺലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ചാലഞ്ച് എന്നാണ്. ബെൽ ദ ക്യാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേക്ക് ദ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് ലീഡ് ഇൻ ദ ഡേഞ്ചർ. ഇത് വരുന്നത് A4, B1, C3, D2 വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ത്രൂ തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ എവിടെ ഏത് വരും? നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഏതായിരിക്കും വരിക? ത്രൂ തിക്ക് ആൻഡ് തിന്ന് വരിക. ത്രൂ എല്ലാ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും ഐ ബി ദർ വിത്ത് യു ത്രൂ തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ, എല്ലാ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രഗിൾസിലൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം ഏതാണ്? 3. ഗ്രീസ് ദ പാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബ്രൈബ്, നമ്മൾ കൈക്കൂലിയൊക്കെ വാങ്ങാന്നുള്ള രീതിയിൽ. അറ്റ് ദ 11th hour എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാന മിനിറ്റ്, ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ്. ക്യാരി ദ ക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ ബ്ലെയിം. അപ്പം ഏതാണ്? A3, B4, C1, D2, ഓപ്ഷൻ 3. അടുത്തത് സ്മെൽ എ റാറ്റ് ഏതായിരിക്കും? അതായത് എന്തോ ഒരു പന്തികേടുള്ള പോലെ. അപ്പം ഗസ് സംതിങ് സസ്പീഷ്യസ്. പിന്നെ ബ്രിങ് ടു ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണിഷ് ചെയ്യാന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, മീറ്റ് ഹാഫ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാം. സീസ് ദ നെറ്റിൽ, അപ്പം ലാസ്റ്റ് 3, ഡീൽ ഫേംലി. അപ്പം ഏതാണ്? A4, B3, C1, D2 വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ആന്റോണിംസ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സിസ്റ്റമാറ്റിക്, കറക്റ്റ്, ഭയങ്കര ഓർഡർ ആയിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ പറയുക? ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണോ, ഓർഡർലി ആണോ, ക്യായോട്ടിക് ആണോ, കെയറിങ് ആണോ? ക്യായോട്ടിക് ആണ്. ഒരു ഓർഡറും ഇല്ലാതെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രബിളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കേ അല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ് ക്യായോട്ടിക്. നെക്സ്റ്റ്, മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. ആന്റോണിം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്, ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ. ജെനിത്ത്, ജെനിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എബവ്, ഭയങ്കര മുകളിലുള്ളതെന്നാണ് പറയാം. ജെനിത്ത് ഏതായിരിക്കും? നാദർ ആണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലോവർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. വേവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, ഒരു നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, എല്ലാം കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇമ്പോസ് ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. ഇമ്പോസ് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒരു നിർബന്ധമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ മേലെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവരെ നിർബന്ധിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ്. ട്രെച്ചറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കള്ളത്തരം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു രീതിയിലുള്ളതെന്നാണ് പറയുക. അപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി വരും. ഒബ്വിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടുള്ളത്, വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഒബ്സ്ക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്, കുറച്ചൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അല്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് A4, B1, C3, D2 വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. ഇനി എന്താണ്? ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ്. സെറീൻലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പോസ്ഡ് ഉള്ള രീതിയിലുള്ള മീനിങ് ആണ്. അപ്പം ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ആണോ, കാൽക്കുലേറ്റിംഗ്ലി ആണോ, ഇൻസെൻസിറ്റീവ്ലി ആണോ, അതോ ലൗഡ്ലി ആണോ? ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ? സെറീൻലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൗഡ്ലി ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഫ്രീക്വൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ 1 എൻകറേജ്, ഓപ്ഷൻ 2 സ്റ്റംപിൾ, ഓപ്ഷൻ 3 റെയർ, ഓപ്ഷൻ 4 സിമ്പിൾ. ഇതിലേതാണ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ? എപ്പോഴും, ഇടക്കിടക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം ഇതിൽ വേണ്ട റെയർ, വല്ലപ്പോഴും ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മൾ ഇന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇഡിയംസ് കുറച്ച് പഠിച്ചു, അല്ലാതെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങും, പിന്നെ നമ്മൾ സിനോണിംസും ആന്റോണിംസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഇഡിയംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ മുന്നത്തെ വീഡിയോസും ഇനിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് CUET 2023 ക്രാക്ക് ചെയ്യണം, അത് അങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് Prepwise ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Prepwise നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസിലെ ക്ലാസ്സസ്, നോട്ട്സ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ്, മെൻറ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, so that's all, and thank you for watching this video. Bye bye. Good evening all, welcome to Prepwise. Target CUET 2023 സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതും CUET 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം.
Okay, so from the given options, select the correct figure of speech used in expression. അപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിൽ ഏത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. The loving moonlight kissed the sleeping buds. Option 1 paradox, option 2 simile, option 3 personification, option 4 alliteration. ഏതാണ്? The loving moonlight kissed the sleeping buds. ഇതില് നമുക്കറിയാം ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഹ്യൂമൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു ജീവനില്ലാത്തതിനെയൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവർ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ലവിങ് മൂൺലൈറ്റ് കിസ് ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ബഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ അല്ലേ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസും ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഒരു ഇനാനിമേറ്റിന് കൊടുക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. അടുത്തത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ലിസ്റ്റ് 1 കുറച്ച് സെന്റൻസും ലിസ്റ്റ് 2 ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹി വാസ് റേസ്ഡ് ഇൻ ദ വുഡ്സ് ആൻഡ് സോ ഹി ന്യൂ എവറി ട്രീ. അപ്പൊ മെറ്റഫർ, പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ, സിമിലി, ഹൈപ്പർബോളിയാണ് ഇപ്പുറത്തുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും? ഹി വാസ് റേസ്ഡ് ഇൻ ദ വുഡ് സോ ആൻഡ് സോ ഹി ന്യൂ എവറി ട്രീ. അതായത് വുഡ് കാട്ടിലൊക്കെയാണ് വളർന്നത്, സോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മരങ്ങളും അറിയാം. ആക്ച്വലി അത് കാര്യം സത്യമാണെങ്കിലും അത് കുറച്ചൊരു എക്സാജറേഷൻ, അതായത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്ന പോലെ, ഒരു കൂട്ടി പറയാന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ, അതിനെ നമ്മൾ എക്സാജറേഷനൊക്കെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരും പറയും, ഹൈപ്പർ ബോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും, ഞാനിപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശക്കുന്നുണ്ട്, ഐ കുഡ് ഈറ്റ് എ ഹോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഹോസിനെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് അത്രയും ഹംഗ്രി ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സെന്റൻസ് ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ അങ്ങനെ അതായത് ഇത് ഹി വാസ് റേസ്ഡ് ഇൻ ദ വുഡ്സ് ആൻഡ് സോ ഹി ന്യൂ എവറി ട്രീയിൽ എവിടെയാണ് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഹൈപ്പർബോളയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഹി വാസ് എ ലയൺ ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ്. അപ്പം അയാളെ ലയണുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ആണ്. അപ്പം മെറ്റഫർ ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. ഫിയർ ഗ്രിപ്പ് ദ പേഷ്യന്റ് അവൈറ്റിംഗ് ദ ഡയഗ്നോസിസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് വരേണ്ടത്? ഇവിടെ വരേണ്ടത് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ. ഫിയറിനൊക്കെ ഒരു പേഴ്സൺ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഷി വാസ് വെരി ടയേർഡ് ആൻഡ് സ്ലെപ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഡോഗ്. അപ്പം ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആയിരുന്നു, ഒരു ഡോഗിനെ പോലെ ഉറങ്ങി എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെ ലൈക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഒരു കമ്പാരിസൺ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരേണ്ടത്? സിമിലിയാണ്. അപ്പം A4 B1 C2 D3 ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ 2 അല്ല 3 ആണ് കേട്ടോ. A4 B1 C2 D3. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? സുനിത സിംഗ് സോങ് സാങ് ബൈ ഹർ ടീച്ചർ. അപ്പൊ ഇതിലെ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക. പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ, സിമിലി, ഐറണി, അലിട്രേഷൻ. ഏതാണ്? മുന്നത്തെ സെഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ സ സൗണ്ട് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ വേർഡിന്റെ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ഈ സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ്, കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയാം അലിട്രേഷൻ എന്നാണ് ആ ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചിന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നത് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. ഇനി അടുത്തത് ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൻ ബിലോ ചൂസ് ദ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് സ്പെൽഡ് കറക്റ്റ്ലി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ? ഇവിടെ ആൻസർ സാനിറ്റേറിയം, ഇതാണ് 3 ആണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പം സുഖമില്ലാത്തവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്ലേസിനെയാണ് സാനിറ്റോറിയം എന്ന് പറയാം. പിന്നെ എന്താണ് അടുത്തതും ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? അരേന എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. അരേന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പേസ് ആണ്, ഒരു പ്രത്യേക ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്പേസ്. അത് എന്റർടൈൻമെന്റ് പർപ്പസിനും മറ്റെല്ലാ കാര്യത്തിനൊക്കെ, തിയേറ്ററൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു അരേന ആയിട്ടൊക്കെ പറയാം. പിന്നെ എന്താണ്? മൊണസ്ട്രി ആണ്. മൊണസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൊണസ്ട്രി പറഞ്ഞാൽ ഈ മോങ്സും നണ്ണും ഒക്കെ താമസിക്കുന്നത്, അതായത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ രീതിയിൽ റിലീജിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക്, അതായത് ചുറ്റുള്ള നമ്മളെ ചുറ്റുള്ള ഈ ഒരു വേൾഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നിട്ട് അവിടെ സ്പിരിച്വലി ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിനാണ് മൊണസ്ട്രി എന്ന് പറയാം. മൊണസ്ട്രിയുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? പാൻട്രി. പാൻട്രി ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? പാൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെൽഫോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കബോർഡോ ഒരു സ്പേസ്. എന്താണ്? നമ്മളെ ഈ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിലുള്ള ക്രോക്കറീസും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിനെ അല്ല ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പാൻട്രി എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഈ സെഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മുന്നത്തെ ഉള്ള എല്ലാ സെഷൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി +2 ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം. നിങ്ങൾക്ക് CUET 2023 ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് Prepwise ജോയിൻ ചെയ്യാം. Prepwise നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റിയുടെ ക്ലാസ്സസ്, വാല്യൂ ആഡഡ് നോട്ട്സ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, മെൻറ്റേഴ്സ്, ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, so that's all, and thank you for watching this video. Bye bye.